Bonsoir mes élèves. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter quelques autres exercices concernant le mécanisme d'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes. تدعيم التمارين السابقة وقبل ما نطول عليكم بطبيعة الحال نحاولوا ندوز مباشرة لمحتوى التمرين الأول. Les vacuoles des cellules de pétales, les pétalates, sont colorées avec un pigment naturel, l'anthocyane. أن هاد الفجوات كيكونوا ملونين طبيعيا مما يسهل ملاحظتها بالميكروسكوب. Des cellules de pétales sont disposées entre lame et lamelle dans deux solutions différentes. هاد الخلايا حطيناهم بطبيعة الحال ما بين صفيحة وصفيحة في محلولين مختلفين. الأول une solution de saccharose et l'autre solution de mannitol. Des mesures sont effectuées au bout de chaque 5 minutes وكنقوموا بقياسات أو بعض القياسات كل 5 دقائق à partir de ces préparations microscopiques انطلاقا من ملاحظات المشارية. On permet de réaliser la représentation graphique ci-dessus وتمكنا من إنجاز طبيعة الحال هذا المبيان هذا اللي كاين في هذا أمامكم. دونك هنا هذا المبيان اش كيبين؟ المبيان représente طبيعة الحال le pourcentage de rapport de volume de la vacuole sur le volume de la cellule. النسبة المئوية ديال قسمة حجم الفجوة على حجم الخلية بدلالة الزمن. صافي؟ دونك الملاحظات راه باينين في جوج ديال لي سوليسيون بالنسبة للخط المتصل خاص بالسكروز وبالنسبة للخط المتقطع خاص بالمانيتول. دابا première question, analyser les courbes obtenues. Deuxième question, comment expliquer cette variation avant et après T1 dans les deux solutions? On prend comme des données بطبيعة الحال la masse molaire de mannitol est égale à 182 grammes par mol alors que celle de saccharose est égale à 342 grammes par mol. الجواب على السؤال الأول. قبل ما نجاوبوا على السؤال الأول غتحاولوا تردوا البال لهاد المبيانين هادو إلى كم من مجال يمكن تقسيمها. صافي؟ أول محاولة هي هذه بطبيعة الحال. دونك كنصيحة حاول ما أمكنكم توقفي الفيديو في هذه اللحظة هذه وتحاولوا ديروا إجابات خاصة بكم استنادا لداكشي اللي قريتوه. ومن بعد ما ديروا الإجابة عاد قارنوا مع الإجابات ديالي أنا وشوفوا بطبيعة الحال الخلل فين كاين. إلا كان شي خلل وكانت الصحة راه مزيان وبقاو تصلحوا بطبيعة الحال الأخطاء ديالكم إلى غير ذلك. بالنسبة لا ريبونس على بروميير كيستيون هنا بالنسبة للمبيان يمكن تقسيمه إلى مجالين بطبيعة الحال. المجال الأول avant T1 قبل الزمن T1 ولا entre T0 و T1 والمجال الثاني من T1 للفوق يعني après T1. Avant T1, on observe que le pourcentage de rapport de volume de la vacuole sur le volume de la cellule est diminué progressivement de 75% jusqu'à 50% dans le saccharose et de 75% jusqu'à 25% dans le mannitol. Après T1, le R pourcentage dans le saccharose augmente progressivement et revient à son état initial, tandis que dans le mannitol, elle reste constante. Elle reste constante. Donc هذا بالنسبة طبيعة الحال التحليل. ونرجعوا للمبيان شنو كنلاحظوا هنايا بأن البورسونتاج يعني R en pourcentage بالنسبة للساكاروز est diminué de la valeur maximale 75%, valeur initiale, jusqu'à une valeur de 50%. Alors que pour les cellules disposées dans le mannitol, elle diminue de 75% jusqu'à 25%. Alors que après T1, بالنسبة للساكاروز, on a une augmentation de R en pourcentage jusqu'à une valeur est égale à la valeur initiale, il y a 75%, tandis que بالنسبة للمانيتول, elle reste constant. L'explication. On peut expliquer la diminution de R en pourcentage dans les deux solutions par la sortie de l'eau par phénomène d'osmose. هذا البورسونتاج كيعطينا فكرة بطبيعة الحال على الحجم ديال الفاكيول. إلا كان البورسونتاج كينقص هادشي كيعني بأن الحجم الفاكيول كينقص.
أي أن الخلية تمر إلى حالة البزمة. وداكشي علاش قلنا بأنها on peut expliquer cette variation, cette diminution par la sortie de l'eau par phénomène d'osmose, ça veut dire de milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Après T1, on peut expliquer l'augmentation de R en pourcentage de le saccharose par le phénomène de diffusion. Phénomène de diffusion de quoi? L'entrée de saccharose vers le milieu intracellulaire suivi par l'entrée de l'eau. يعني هنا بالنسبة ل T1 هذاك الارتفاع ديال R en pourcentage في السكروز من بعد T1 يمكننا نفسروه باش بأن السكروز ولا كيدخل طبيعة الحال الخلية حتى قلب الموازين، يعني أن التركيز الداخلي للخلية غادي يصبح أكبر من التركيز الخارجي، ولا كان التركيز ديال الداخل ولا أكبر من التركيز ديال برا، هادشي كيعني بأن الماء غادي يحاول عاود يمشي من برا للداخل سويفي طبيعة الحال توجور الفينومين d'osmose. بالنسبة للمانيتول، dans le magnétol, la stabilité de R en pourcentage s'explique par que le magnétol ne traverse pas la membrane plasmique des cellules. علاش بقات مستقرة؟ هادشي كيعني بأن المانيتول على عكس السكروز ما كيقدرش أنه يدخل للداخل ديال الخلية. صافي؟ دي سيلول et ça dû وهذا ناتج عن ماذا؟ على السيلكتيفيتي دو لا ممبران فيزافي أو سوليتي، أي أن بطبيعة الحال الغشاء السيتوبلازمي كيختار حتى هو بطبيعة الحال اشنو المادة اللي يخليها تدخل وشنو المادة اللي ما يخليهاش تدخل. صافي؟ تنقولو بطبيعة الحال اون ديفيزيون بطبيعة الحال ديفيرونسيال ولا سيلكتيف. C'est bien. On passe à la deuxième exercice. Pour déterminer le mécanisme d'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes chlorophylliennes, diverses expériences ont été réalisées sur des cellules possédant des vacuoles colorées naturellement rouges. Expérience 1. On place ces cellules dans des solutions de NaCl. خدينا مجموعة من الخلايا بطبيعة الحال وحطيناهم في واحد المحلول ديال NaCl de différentes concentrations أو محاليل عفوا de différentes concentrations. Puis après un certain temps, on observe les cellules au microscope. Figure 1 représente l'aspect des cellules végétales placées dans la solution de NaCl. Donc Cm, تركيز الكتلي بطبيعة الحال est égal à 1 gramme par litre. هذا هو بالنسبة لا فيغور 1. هذا الشكل ديال الخلية اللي توضعات في واحد المحلول ديال NaCl qui est égal à 1 gramme par litre. Tandis que la figure 2 représente l'aspect des cellules végétales placées dans la solution de NaCl dont Cm est égal à 50 grammes par litre. بالنسبة لهاد الخلية كتبين لنا الشكل ديال الخلية أو الخلايا اللي توضعوا في الوسط اللي كيحتوي على تركيز NaCl كيساوي 50 غرام par litre. La première question. Nommez l'aspect de ces deux cellules végétales puis justifiez. مطلوب سؤال بسيط بطبيعة الحال أنك تسمي الحالة اللي الخلية فيها بالنسبة لفيغور 1 وبالنسبة لفيغور 2. دابا السؤال اللي كيطرح نفس الطبيعة نحاول نرجعو للدرس المحتوى ديال الدروس. تنقول بأن الخلية تقدر تاخد شحال من شكل. عامة عندنا 3 الأشكال، سواء غتكون نورمال عادية، سواء غتكون تورجيسونت يعني مقنفلية منتفخة، سواء غتكون بلاسموليزي بطبيعة الحال بأن الفجوة ديالها غادي يكون عندها واحد الحجم اللي هو صغير. ملي كنلاحظو حنا لاسبي ديال لا فيغور 1 إلي كومون، لاحظو الفاكيول بالأبيض إلي غونفلي دونك on dit que cette cellule est turgescente منتفخة. اشنو هي l'explication؟ L'explication tout simplement نقدرو نقولو بأن on peut expliquer cet aspect بطبيعة الحال ولا هاد لا nomenclature نقول بأنها إلي turgescente par le volume important de la vacuole. صافي؟ le volume important de la vacuole بطبيعة الحال بأن الحجم ديال الفجوة فهو كبير، وهادشي كيدل على أنها turgescente. طوندي كو بالنسبة لهاد الخلية كيفاش دايرة؟ سي اون سيلول بلاسموليزي مبلزمة. شكون كيبين هادشي؟ أول حاجة الحجم الصغير ديال الفاكيول لو بتي فوليوم دو لا فاكيول اون بلوس دو ديكولمون
de la membrane cytoplasmique de la paroi. يعني انقلاع أو انفصال الغشاء السيتوبلازمي على الباروا. في الحالة العادية فإن الغشاء كيكون ملاصق مع الباروا، ولكن في هذه الحالة لاحظنا بأن السيتوبلازم أو الغشاء السيتوبلازمي كيكون معزول على وكيتفرق على الجدار الهيكلي، وهذه إشارة أخرى أو دليل آخر كيدل على أن الخلية إلي بلاسموليزي، أي أنها مبلزمة. هذا جوابا على السؤال الأول. Calculer la pression osmotique de la solution de NaCl. السؤال الثاني، حساب الضغط التنافسي ديال محلول NaCl. كوم دي دوني عطاونا CM التركيز الكتلي est égal à 50 غرام par litre، وعطاونا لا ماس مولير ديال NaCl est égal à 23 غرام par mol، وعطاونا لا ماس مولير ديال الكلور est égal à 35 غرام par mol، وعطاونا لا température est égal à 20 degrés Celsius، وبالنسبة للثابتة ديال الغازات R est égal à 0,082. Puis expliquer l'aspect de ces deux cellules végétales. من بعد تحاول تشرح لنا أو تفسر لنا شكون اللي خلى الخلية تاخد هذا الشكل وشكون اللي خلاها تاخد هذا الشكل. يعني تبان اللي هو بسيط. الإجابة على الأسئلة ديالنا بالنسبة للبروميير كيسيون. Figure 1, c'est une cellule turgescente. Cellule avec une grande vacuole. Occupe presque la totalité du cytoplasme. هذا الاسم nomenclature وهذا طبيعة الحال التعليل. صافي. بالنسبة لا figure 2, cellule plasmolysée. Cellule avec une petite vacuole, ce qui provoque le décollement de la membrane cytoplasmique de la paroi cellulosique. هذا إجابة على السؤال الأول. بالنسبة لا deuxième question, calcul de la pression osmotique de NaCl. La relation ديال البريسيون اوسموتيك est égale à R fois T fois C fois N. R طبيعة الحال ثابتة الغازات، T بالنسبة للتمبيراتور اون كيلفين، وبالنسبة للسي التركيز المولي وليس الكتلي. صافي، ردوا البال بأن هذه العلاقة كتكتب R T C fois N. السي هنا المقصود به ماشي التركيز الكتلي اللي هو سي ام، ولكن التركيز المولي هو N معامل التفكك. يعني هذيك المادة إلا دابت في طبيعة الحال في واحد المحل معين، شحال من أيون كتعطينا أو شحال من نوع ديال الأيونات كتعطينا بطبيعة الحال على حسب العدد ديال الأيونات. ممكن أن تقدر تكون واحد، تقدر تكون جوج، تقدر تكون ثلاثة على حسب المادة اللي عطاونا. دونك معامل التفكك بالنسبة ل NaCl شحال كيساوي؟ إلا داب مثلا NaCl في الماء غادي يكون عندنا Na+ وعندنا Cl- جوج ديال الأيونات، وبالتالي هنا المعامل التفكك كيساوي جوج. سي بالنسبة للتركيز المولي إلا بغينا نحسبوه انطلاقا من التركيز الكتلي اللي عطاونا في بطبيعة الحال في المعطيات، فإن التركيز المولي يساوي CM التركيز الكتلي على لا ماس مولير دو لا ماتيير. دونك C est égal à 50 grammes par litre sur 58 qui est la masse molaire de 58 grammes par mol qui est la masse molaire de NaCl. إلا حسبنا هذه كتطبيق هذه كتساوي 0,862 مول بار لتر. هنا حسبنا التركيز المولي انطلاقا من القيمة ديال التركيز الكتلي اللي عطاونا في المعطيات. دابا ابليكاسيون نيميريك بور كالكولي لا بريسيون اوسموتيك. لا بريسيون اوسموتيك بالنسبة ل R est égal à 0,082 فوا بالنسبة للتمبيراتور غادي نحولوها لكيلفين، وبالتالي غادي نزيدو 20 زائد على 273 زائد 273 غتعطينا تقريبا 293 ملتيبلي فوا 0,862 اللي هي التركيز المولي ملتيبلي فوا 2 اللي هو معامل التفكك ديال NaCl. لا فالور est égale à 41,42 atmosphères. C'est bien. بالنسبة l'explication de l'aspect de la cellule. Cellule de la figure 1. On peut expliquer l'aspect de la cellule de la figure 1 par l'entrée de l'eau par phénomène d'osmose. Donc, le gonflement ou la turgescence de la cellule par l'entrée de l'eau à travers la membrane cytoplasmique par phénomène d'osmose, ça veut dire de milieu externe hypotonique vers le milieu interne hypertonique. Et de la cellule de la figure 2 par la sortie de l'eau par osmose. وبهذا تنكون بطبيعة الحال
جاوبنا على الأسئلة ديال التمرين ديالنا الثاني. إلى حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.